ओम। अथ नवमो अध्यायः। गुणों के परस्पर मिश्री भाव का वर्णन, देवी के बीज मंत्र की महिमा. ओके, ஸோ நம்ம இதில் வந்து போன சாப்டரில் we saw that நாரத்ஜி வந்து he is further asking Brahma about these three gunas and அதோட continuation தான் இந்த நவமோ அத்தியாய. The previous chapter Brahma told that the three gunas are interconnected and மூணுமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து தான் வந்து இருக்கும் எல்லார்கிட்டேயும். ஸோ நம்ம வந்து கான்ஷியஸாக வந்து எதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அது வந்து நமக்கு உச்சத்தில் இருக்கும். ஸோ வி கேன் அட்டெயின் தட் நிலை ஆஃப் குண். ஓகே, ஸோ அண்ட் குணாவோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து போன சாப்டரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா. ஸோ நவ் வி வில் கண்டினியூ ஃபர்தர் அபவுட் தீஸ் குணாஸ் இன் நவமோ அத்தியாய and see what Naradji is further asking. Narada uvacha गुणानां लक्षणं तात भवदा कथितं किल न तृप्तो अस्मि पिबन्मिष्टं त्वन्मुखात् प्रच्युतं रसं गुणानां तु परिज्ञानं यथा वदनुवर्णय येनाहं परमां शान्तिमधिगच्छामि चेतसि. அப்படின்னா என்ன? இதில் नारद बोले, हे तात, अपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निःसृत वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हूँ. He is still not contented with the details of these gunas. Okay, so अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं. நீங்கள் எனக்கு வந்து இதை இன்னும் கொஞ்சம் இந்த வர்ணனை வந்து இதை கொஞ்சம் வர்ணித்து சொல்லுங்க, இந்த 3 குணத்தை பற்றியும். எனக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் திருப்தி கிடைக்கும், என் ஹிருதயத்துக்கு வந்து ஒரு பரமசாந்தி ஆன நிலையை நான் வந்து அனுபவிப்பேன் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து வேண்டிக்கிறார் கேட்டுண்டு. व्यास उवाच इति पृष्टस्तु पुत्रेण नारदेन महात्मना उवाच च जगत्कर्ता रजोगुणसमुद्भवः. இப்போ வியாசர் என்ன சொல்கிறார்? வியாசர் இஸ் சேயிங் ஆல் ஆஃப் திஸ் டு whom? ஜன்மேஜய. ஓகே, அர்ஜுனனோட great grandson, when he could not take revenge of his father due to Takshaknag's இது curse. சரியா? தக்ஷக் நாகோட கர்ஸ் இல்லை, தக்ஷக் நாக் வந்து கடிப்பட்டு அவர் வந்து சாவார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முனியோட கர்ஸு. சரியா? So I don't want to go back to all of that, but anyways, this is, I am just telling you a continuity. So here Vyasji is telling all of this to ஜன்மேஜய ராஜா. சரியா? அப்படிங்கிற விஷயத்தை சூதா மகரிஷி வந்து மற்ற ரிஷிகளுக்கெல்லாம் இங்கே நைமிஷரண்ய ஃபாரஸ்ட்டில் தேவி பாகவதம் கதையை சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு வர்றார். ஓகே, இப்போ व्यासजी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा. ரஜோகுணத்தில் வந்து அப்படியே மூழ்கி போன அந்த கிரியேட்டர், சரியா, பிரம்மா வந்து சொல்கிறார். அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறார்? பிரம்மோவாச்ச ஸ்ருணு நாரத வக்ஷ்யாமி குணானாம் பரிவர்ணனம் சம்யங்கனாஹம் விஜானாமி यथा मति वदामि ते सत्वं तु केवलं नैव कुत्रापि परिलक्ष्यते
मिश्रीभावस्तु तेषां वै मिश्रत्वं प्रतिभाति वै यथा काचिद्वरा नारी सर्वभूषणभूषिता आवभावयुता कामं भर्तुः प्रीतिकरी भवेत् माता पित्रोस्तथा सैव बन्धुवर्गस्य प्रीतिदा दुःखं मोहं सपन्नीषु जन्यत्यपि सैव हि एवं सत्त्वेन तेनैव स्त्रीत्वमापादितेन च रजसस्तमसश्चैव जनिता वित्तिरन्यथा रजसा स्त्रीकृतेनैव तमसा च तथा पुनः अन्योन्यस्य समायोगादन्यथा प्रतिभाति वै अवस्थानात् स्वभावेषु न वै जात्यन्तराणि च लक्ष्यन्ते विपरीतानि योगान्नारद कुत्रचित् यथा रूपवती नारी यौवनेन विभूषिता लज्जा माधुर्ययुक्ता च तथा विनयसंयुता कामशास्त्रविधिज्ञा च धर्मशास्त्रे अपि सम्मता भर्तुः प्रीतिकरी भूत्वा सपन्नीनां च दुःखदा मोहदुःखस्वभावस्थां सत्त्वस्थेत् युज्यते जनैः तथा सत्त्वं विकुर्वाणं अन्यभावं विभाति वै चौरैरुपद्रुतानां हि साधूनां सुखदा भवेत् दुःखा मूढा च दस्यूनां सैव सेना तथा गुणा विपरीतप्रतीतिं वै जनयन्ति स्वभावतः यथा च दुर्दिनं जातं महामेघघनावृतं विद्युत्स्तनितसंयुक्तं तिमिरेणावगुनिष्ठतं गुण्ठितं सञ्चद्भूमिं प्रभर्ष्यद्वै तमोरूपमुदाहृतं यदेतत्कर्षकाणां वै तदेवातीव दुर्दिनं बीजोपस्करयुक्तानां सुखदं प्रभवत्युत अप्रच्छन्नगृहाणां च दुर्भगाणां विशेषतः तृणकाष्ठगृहीतानां दुःखदं गृहमेधिनां प्रोषितभर्तृकाणां वै मोहदं प्रवदन्यपि स्वभावस्था गुणाः सर्वे विपरीता विभान्ति वै लक्षणानि पुनस्तेषां शृणु पुत्र ब्रवीम्यहं लघुप्रकाशकं सत्त्वं निर्मलं विशदं सदा
यदाङ्गानि लघून्यैव नेत्रादीनीन्द्रियाणि च निर्मलं च तथा चेतो गृह्णाति विषयान् तदा सत्वं शरीरे वै मन्तव्यं च समुत्कटम् जृम्भां स्तम्भं च तन्द्रां च चलं चैव रजः पुनः यदा तदुत्कटं जातं देहे यस्य च कस्यचित् कलिं मृगयते कर्तुं गन्तुं ग्रामान्तरं तथा चलचित्तश्च अत्यर्थं विवादे चोद्यतस्तथा गुरुमावरणं कामं तमो भवति तद्यथा तदाङ्गानि गुरूण्याशु प्रभवन्त्यावृतानि च इन्द्रियाणि मनः शून्यं निद्रां नैवाभिवाञ्छति गुणानां लक्षणान्येवं विज्ञेयानिह नारद. ஓகே, இப்போ இவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே ब्रह्मा जी इज सेइंग, हे नारद सुनिए, अब मैं गुणों को विस्तृत वर्णन करूँगा. यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ. केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है. गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है. जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है, तथा माँ पिता एवं बंधुओं के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वह स्त्री अपनी सौतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है. அதாவது இவன் என்ன சொல்கிறான்னா, எல்லா பாவம் கலந்ததாக தான் இருக்குது, வெறும் சத்துவகுணங்கிறது கிடையாது. இப்போ எப்படி ஒரு 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 சுந்தர் ஸ்திரீ, ஒரு அழகான பெண், அவளுக்கு தன்னோட ஹஸ்பண்ட் மேலே விசேஷ பிரியம் இருந்தாலும், தன்னோட அப்பா அம்மா பந்துவும் மேலே ஒரு பிரீத்தி இருந்தாலும், ஆனால் அந்த ஸ்திரீ अपनी सौतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है. அதாவது அந்நிய ஸ்திரீகளோட இல்லை சொத்தேலியோட, சரியா, அதாவது ஹஸ்பண்டோட இன்னொரு வைஃப் அப்படிங்கிறது தான் சொத்தேலின்னு சொல்லுவாள். அவளோட they will only exhibit all of their sadness, okay, for them. அதாவது मन में दुख और मोह उत्पन्न कर देती है. அது அவளுக்கு சேட்னஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஷன் அண்ட் ஒரு ஜெலசி, ஒரு டிசையர், இதெல்லாம் क्रिएट பண்ணி விட்டுடுறது, சரியா. इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावापन्न होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है. அதாவது அவள் என்னதான் சத்துவகுணாக இருந்து ரொம்ப நல்ல பொண்ணாக எல்லாரையும் கைண்டாக லவ்விங் அஃபெக்ஷனட்டாக அவள் பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும், சரியா, அவளுக்குள்ள சோத்தேலின்னு இன்னொரு ஸ்திரீ அவள் லைஃப்பில் வந்துட்டா, அவளுக்கு தமோ குணமும் ரஜோகுணமும் அது கலந்துடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறான், சரியா. அது இட் பி ஃபார்ம்டு. ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावापन्न होने पर, அதாவது ரஜோகுணம்
தமோ குண் இருக்கிறவா அந்த குணத்துலேயும் அந்த அந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்கிற அந்த ஸ்திரீ அவளும் एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है. அதாவது அது அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு குணம் இருக்கிற பெண்ணாக இருந்தா அப்படின்னா, அப்படி ஆயிட்டா அப்படின்னா, அதாவது அந்த குணங்கள் ஒரு குணமோட இன்னொரு குணம் என்ன அது சம்யோக், அதாவது ரெண்டும் கலக்கும்போது when they are getting mixed up, because of that விபரீத் பாவனா பிரதீத் ஹோத்தி ஹை. அப்படின்னா வந்து ஏதாவது விபரீதம் நடந்துட போகிறது, அதாவது தப்பாக ஏதாவது நடந்துட போகிறது, விபரீதம் நடந்துட போகிறதுன்னு சொல்கிறா இல்லையா, அதை தான் சொல்கிறா விபரீத் பாவனா பிரதீத் ஹோத்தி. அந்த மாதிரி விபரீதமாக ஏதாவது ஒரு ஃபீலிங்கு வந்து அவளுக்குள்ளே வந்துடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறா. சரியா? हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित ना होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रित होने के कारण ही விபின்னதாயே திகாயி தேத்தி ஹே. இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரே குணம் இருந்தது அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி we can say that இவ சத்வகுணம்னா சத்வகுண் மாதிரியே தான் இருப்பா, இவாள்லாம் வந்து ரஜோகுணம்னா ரஜோகுணமாகவே தான் இருப்பா, இவாள்லாம் தமோ குணம்னா தமோ குணமாகவே தான் இருப்பா அப்படிங்கிறத நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்லலாம். ஆனால் இது மூணு ஒன்றா மிஷ்ரித் ஹோனேக்கே காரணம் அப்படின்னா மிக்சடாக இருக்கிறதுனால that is why we are able to see a lot of differences in one's self. அதாவது நமக்குள்ளேயே நமக்கு வந்து we are seeing that we are a lot of personalities, we are behaving like this also, like that also, sometimes we are being good, sometimes we are envious, sometimes we are getting angry. அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு எல்லா குணங்களும் நிரம்பி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து விபின்னத்தை அப்படின்னா நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் दिखाई देती है. चलिए, इन वन पर्सन्स बिहेवियर इटसेल्फ. जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्मशास्त्र के अनुकूल हो तथा कामशास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सौतों के लिए कष्ट देने वाली होती है. அதாவது நீ வந்து ஒரு பழகான ஒரு பெண் இருக்கா, அவள் வந்து ஷீ இஸ் ஃபில்ட் வித் அ லாட் ஆஃப் ஹனினஸ், ஓகே, லாட் ஆஃப் ஒரு கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஸ்டைல், அந்த ஒரு வினய செய்யுக்த் அப்படின்னா கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, சப்மிசிவாகவும் இருப்பா, ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பெண் சாத் அவளுக்கு தர்மசாஸ்திரங்கள்லையும் வந்து அவள் வந்து ஷீ இஸ் கிரேட். அது வந்து அதாவது மாதுரிய, ஹனீனஸ், ஓகே, லஜ்ஜா, யௌவன், வினயசே, இதெல்லாம் வந்து சாத்விகமான குணங்கள். ஏன்னா அந்த பெண்ணுக்கே தர்மசாஸ்திரம் கே அனுகூல் ஹோ ததா காமசாஸ்திர கோ ஜான்னே வாலி ஹோ. அப்படின்னா காமசாஸ்திரம் வந்து வில் அதான் இந்த தர்மசாஸ்திரம், காமசாஸ்திரம், டிசையர், இதெல்லாம் வந்து இட் வில் கம் அண்டர் ரஜோகுணம். சரியா? சத்வகுணங்களாகவும் இருந்துட்டு ரஜோகுணங்களோட விஷயங்களும் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னா அப்போ அந்த பெண் வந்து தன்னோட புருஷனோட ரொம்ப அன்பாக பாசமாக பார்த்துப்பா. ஓகே, ஷீ வில் பி அ வெரி பர்ஃபெக்ட் வைஃப் ஃபார் ஹிம். ஆனால் ஃபார் ஹர் சௌத்தேலி, ஓகே, ஷி வில் கிவ் அ லாட் ஆஃப் கஷ்டங்கள். சரியா? सौतों के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाती है, और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सौतों को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है. அதாவது சத்வகுணங்களாக இருக்கிற அவளுக்கு வந்து அவள் பண்ணுறது வந்து சத்வகுணமாக தான் தெரியும். ஆமாம், நான் வந்து கஷ்டம் கொடுக்குறேன் அவளுக்கு அப்படின்னா நான் சாந்தமாக தானே இருக்கேன், சாந்தமாகவும் இருக்கேன், எல்லா விஷயமும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, அவளுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண முடியும்? அப்போ அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது சத்துவகுணம் தான். ஆனால் சௌத்தேலியை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து இட் இஸ் நாட் சத்வகுணம்.
சரியா? அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்குற ஒரு விபரீத் பாவ்வாலி மாதிரி வந்து அவளுக்கு தென்படுவாள். जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है. அதாவது ராஜாவோட சேனா எப்படி வந்து திருடங்களோட, சரியா, திருடங்களுக்கு வந்து திருடங்கள்கிட்டேருந்து காப்பாற்றுறதுனால வந்து இந்த சேனா வந்து ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக வந்து ஹாப்பினஸ் கொடுக்குற மாதிரி நமக்கு வந்து தெரியறதோ, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी मूढ़ तथा गुणहीन होती है. அதே சேனா தான் வந்து நீ எனிமீஸ்க்கு திருடங்களுக்கு பார்த்த அப்படின்னா they will say that இவன் மனசாட்சியே இல்லாத சேனா, இவன் பாரு எவ்வளோ ஒரு பேடாக இருக்கான், இவன் எப்படி வந்து அம்பு விடுறான், எப்படி வந்து எல்லாரையும் கொல்றான் அப்படின்னு, சரியா? அதே அந்த ராஜாவுக்கு வந்து சேனா பாரு என்னை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறான், என்னை காப்பாற்றுறான் அப்படிங்கிற வந்து அவனுக்கு அந்த மாதிரி வந்து தெரியும். அதே நீ வந்து அந்த எனிமி சைட்லேருந்து பார்த்த அப்படின்னா லுக் அட் ஹவு ஹி இஸ் டூயிங், ஹி இஸ் பீயிங் ஸோ ரூத்லெஸ், ஹி இஸ் ஃபைட்டிங் லைக் திஸ், ஹி இஸ் நாட் லெட்டிங் அஸ் இன்வேட் இன் சைட், ஸோ ஹி இஸ் பீயிங் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ், ஹி இஸ் கிவிங் அஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ், துக் தேனேவாலி, அந்த மாதிரியாக வந்து அவளுக்கு கண்ணு தெரியும். Okay, it's in whose angle you're seeing. Okay, so whoever angle you're seeing, அந்த பர்சனோட பிஹேவியர் வந்து அந்த ஆங்கிள்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவனோட குணங்கள் வந்து வேறு வேறையாக நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறா. इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं. स्वाभाविक गुण அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்டென்டட் குணம் அது. ஓகே, நம்மளோட வாட் எவர் நம்ம ஸ்வபாவம் என்னமோ அந்த ஸ்வபாவமான குணம் கூட என்ன சம்டைம்ஸ் விபரீதமாக வந்து நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறா. जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हो, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हो, अंधकार से आच्छादित हो और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप गाढ़ांधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं. அதாவது என்ன சொல்கிறான்னா, ஸ்வபாவிகா அது பை நேச்சர் இட் செல்ஃப் இஃப் யூ ஹாவ் சம் குன், ஈவன் தேட் வில் சீம் வெரி யூனோ விபரீதமாக ஃபார் அஸ். ஓகே, அதாவது எப்படின்னா என்னைக்காவது வந்து நாலாம் பக்கமும் வந்து நமக்கு மேகம் வந்து இருட்டிடுது, காலே மேகம் எடுத்து என்ன, அதே மாதிரி பிஜ்லி சமக் ரஹியோ, ரொம்ப இன்றைக்கி வந்து தண்டர் லைட்னிங் அப்படிலாம் வந்து இருக்குது. மேக் கரஜ் ரஹியோ, அதாவது தண்டர் வருது, பிஜ்லினா லைட்னிங், கரஜ் ரஹியோ அப்படின்னா இது வந்து தண்டர். அந்தகார் சே ஆச்சாதித் ஹோ, அதாவது ஃபுல்லாக இருட்டி அப்படியே ரொம்ப இருட்டிடுது பேசிக்கலி. और घनघोर वर्षा के कारण அப்படியே அடிக்கிற அந்த கொட்டுற மழையில் ஏன்னா சூக்கி பூமி, அதாவது நம்ம ட்ரையான லேண்டு வந்து அப்படியே அது வந்து சிஞ்ச் ரஹிஹோ, அது வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் வெட் அண்ட் இட் இஸ் கெட்டிங் அ லாட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் இட் இஸ் रिजुविनेटिंग. ओके, அப்போ तब भी लोग उसे तमो रूप गाढ़ांधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम ही पुकारते हैं. அப்படி அது ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணின்னு இருக்கும்போது கூட ஒரு ஒரு சுக்கி ஹுயி பூமியை வந்து அது திரும்பி ரெஜுவினேட் பண்ணுறதுக்கு வந்த அந்த மழை, சரியா, மேகம்லாம் காலே ஆயிடுத்து, இப்படி இடியும் மின்னலுமா இருக்குது, பயங்கரமாக வந்து மழை கொட்டுறது என்ன, இப்படியெல்லாம் இருக்கிற அந்த மழை கொட்டுறது எதுக்கு, அந்த சூக்கி பூமியை வந்து அது திரும்பி அதுக்கு உயிர் கொடுக்கறதுக்கு. இப்படி ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு வர அந்த ஒரு நேச்சரோட அந்த ஸ்வபாவம்
அதுவே வந்து நம்ம வந்து துர்தின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இன்றைக்கி என்னன்னு தெரியல, இப்படி ஆயிடுத்து, என்னமோ தெரியல அப்படின்னு வந்து சொல்லிகிட்டு இருப்போம் நம்ம. வி வில் நாட் பி வெரி ஹாப்பி வித் திஸ். என்னடா இது இப்படி மழை கொட்டுன்னு கொட்டிகிட்டே இருக்கே, ஒன்றுமே புரியலையே, சே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். சரியா, குளிராக இருக்கும். இட் வில் பி வெரி க்ளூமி கிளைமேட், யோன்னு இருக்கும். சரியா, சில பேருக்கு வெளியில் போக முடியாமல் அது கஷ்டங்களாக இருக்கும். வேலைக்கு போக முடியாது, ஸ்கூல் சுட்டி விட்டுடுவா, எக்ஸாமினேஷன் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அவளோட வேலையை வந்து பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து சில சிச்சுவேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி உற்பத்தி ஆகும். இதிலெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து துர்தின் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை திட்டுவோம். சரியா, ஆனால் அது நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு அதோட நேச்சர் இஸ் டூயிங் திஸ், அந்த குணத்தையும் நாம் வந்து துர்தின்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறான். யார்? பிரம்மா नारद की टिकट। पहले चलो, एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है. For farmers this rain is very nice because it is helping them to seed, the soil is getting fertile. ஓகே, அந்த மாதிரி அது கிசானுக்கு வந்து இட் இஸ் அ வெரி நைஸ் திங். ஓகே, மழை பெய்யுறது அப்படிங்கிறது தேட் இஸ் அ வெரி இன்டென்டட் திங். किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है. अभागे கிரகஸ்தோனா வெளியில் போய் வேலை பண்ணுற அந்த ஓடி வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த வீட்டில் இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப துக்கதாயியாக இருக்கும். जिसके घर अभी छाए नहीं जा सके हैं. चलिए, और जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त है. चलिए, ओके, साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है जिनके पति परदेश गए हो. இந்த மாதிரிலாம் வைஃப்ஸுக்கெல்லாம் வந்து இப்போது ஹஸ்பண்ட்ஸ் தே ஆர் நாட் நியர்பை, வேறு எங்கேயாவது வேறு நாட்டில் இருக்கா அப்படின்னா இதே மழைனால அவளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு அரௌசல் ஃபீலிங்காக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவள் ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி கஷ்டம் அப்படிங்கிறத சொல்லின்னு இருக்கா. उसी प्रकार ये सत्वादि गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं. அப்போ இந்த சத்வகுணே வந்து அது எவ்வளோதான் அது வந்து ஸ்வபாவிக்கான நல்ல குணமாக இருந்து அது வந்து இருந்தாலும் பிகாஸ் இட் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் tamogun and rajogun, okay, it will people will tend to see it in different angles. Okay, so and it is being understood in different angles. So அது வந்து இதுதான் that is how it is அப்படிங்கிறத சொல்கிறா. சரியா, हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ. सुनो. सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है. அதாவது என்ன சொல்கிறார்? சத்வகுணம் அப்படின்னா சட்டில், சூக்ஷ்ம சட்டில், பிரகாஷக் இல்யூமினேட்டிங், ஸ்வச்ச அப்படின்னா ஹைஜீனிக், நிர்மல் பியோர், அண்ட் ஏவம் வியாபக் அப்படின்னா வெரி எக்ஸ்டென்சிவ் होता है. சரியா, இதெல்லாம் சத்வகுணங்களோட ஒரு குவாலிட்டிஸு. है ना, जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हो, मन निर्मल हो तथा वह उन रजस एवं तामस विषयों को ना ग्रहण करता हो, तब समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है. அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறா? இப்போது when you feel that your the parts of the body, your eyes and other indriyas, okay, இந்திரியாஸ் அப்படின்னா நம்ம அந்த சாப்டரில் படித்தோம்ல, ஞானேந்திரியா, கர்மேந்திரியா, அதெல்லாம் என்னது?
இதெல்லாம் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ், ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ், அதை பற்றிலாம் படிக்கிறோம்ல. அதான். ஸோ அதெல்லாம் என்னது, கண், மூக்கு, ஞானேந்திரியம் அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் வாட் இஸ் தட், ஞானேந்திரியாஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ், விச் இஸ் நாலேஜோட இதெல்லாம் என்னது, எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கின், இயரிங் அதாவது காது, ஐஸ், டங் அண்ட் நோஸ், இதெல்லாம் ஞானேந்திரியாஸ். அதே மாதிரி கர்மேந்திரியாஸ் அப்படின்னா அதெல்லாம் என்னது, வாக், நம்ம ஸ்பீச், ஹஸ்த ஹேண்ட்ஸ், பாத் லெக்ஸ், பாயு ஆனஸ் அண்ட் உபாஸ்த ஜெனைட்டல்ஸ். ஓகே, இதுதான் அந்த இந்திரியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறா. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து when you feel very light, ஓகே, आदि इंद्रियां हल्के हो, मन निर्मल हो அப்படின்னா when your heart feels very pure, ओके, तथा वह उन रजस एवं तामस विषयों को ना ग्रहण करता हो. So they are not taking or accepting or imbibing any என்ன சொல்கிறது, they are not allowing any rajas or tamas gun to enter them. ओके, जब जिस किसी की देह में अதாவது அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, विषय ना ग्रहण करता हो, तब वह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है. So you should understand that your body is more filled with सत्वगुणास அப்படின்னு. சரியா? அப்புறம் என்ன சொல்கிறா, जब जिस किसी के देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब वह बार बार जम्हाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है. அதாவது ரஜோகுணம் இருக்கிறவாளோட உடம்புல எப்பயுமே அது எப்படி இருக்கும், சும்மா சும்மா வந்து கொட்டாய் விட்டுண்டே இருக்கிறது, என்ன அதுதான் ஜம்ஹாய். சரியா? அப்புறம் ஸ்தம்பன், immobilizing others or being a badha, okay, being pillars to others success, okay, and others work. And then tandra, getting tired and lazy, okay, and chanchalata, where you want to be very playful and naughty, okay, poking into others nose, and the madrilam, getting jealous and envy, ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் உனக்கு வந்து ஒரு குணம் வந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் ரஜோகுணம். इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, when you want to create some conflict, अन्यत्र जानने की इच्छा हो, மற்றவளோட விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு வந்து எப்போ வந்து அப்படியே ரொம்ப க்யூரியாசிட்டி ஏறிண்டே போகிறதோ, என்ன சொல்கிறா அவள் லைஃப்பில் என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு காசிப்பிங் பேசிக்லி. சரியா? चित्त चंचल हो அப்படின்னா when your mind is getting naughty and playful, okay, when it is ஒரு நிலையில் இல்லை. சரியா? और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्त हो, அதாவது இந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ், சச்சரவு, சண்டை சச்சரவு, இதெல்லாம் வந்து அதிலெல்லாம் வந்து எப்போ மனசுக்கு போகிறதோ பிரவருத்தோ, மன்மே காம பாவனாக்கா கர்ஹா பர்தா பட் ஜாய், அதாவது லஸ்ட் ஃபீலிங், ஓகே, அந்த இதெல்லாம் வந்து எப்போ உனக்கு வந்து ரொம்ப when you feel that it is at its peak, okay, गहरा which is very deep, okay, पर्दा पड़ जाए, पर्दा पड़ जाए ना, இதெல்லாம் curtains, okay, that are in your heart, okay, நீயே இந்த கர்டன்லாம் போட்டு வச்சுருக்க and you are living within that curtain, okay. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீ இருக்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறா, तब वह समझ ले कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है. சரியா? தமோ குணத்தில் தான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மற்ற கலகம் பண்ணுவோம், போய் நம்ம மனசு வந்து அப்படியே எங்கே போய் என்ன தில்லுமுள்ளு பண்ணலாம், யாரோட குடியை கெடுக்கலாம், வாதம் விவாதத்தில் படுறது, கலகம் உண்டாக்குறது, நமக்கு வந்து இந்த காம மோகம்லாம் ரொம்ப வந்து மனசு போகிறது, இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது தமோகுணம்.
சரியா? ஒரு ஏரியா கொட்டாயை விட்டுண்டு அப்படியே மற்றவாளுக்கு வந்து என்ன பண்ணினாலும் வந்து ஒரு தடங்களாக இருந்துண்டு ரொம்ப டயர்டாக லேசியாக எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கா அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்தோட கேரக்டர்ஸு. அதே சத்வகுணம்னு பார்த்தேன்னா ரொம்ப சட்டிலாக, இல்யூமினேட்டிங்காக, என்ன ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக, ரொம்ப சுத்தமாக, எக்ஸ்டென்சிவாக நீ இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப பண்ணின்னு இருக்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து சத்வகுணங்கள் இருக்கிறவா. சரியா? உனக்கே தெரியும் உனக்குள்ள வாட் இஸ் வெரி ப்ராமினென்ட் அப்படின்னு. ஏன்னா எப்பவுமே தூங்கிகிட்டே இருக்கியா, மற்றவார வந்து எப்பயுமே காம்பாத போடுறியா, எப்பயுமே டயர்டாக லேசியாகவே இருந்துருக்கியா, மனசு எப்பயுமே அலைப்பாய்ந்துட்டே இருக்கா, ஏதாவது வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பேசிக்லி நாட் இன் அ ஸ்டேட், ஓகே, கெட்டிங் நாட்டி அண்ட் ப்ளேஃபுல் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஆயின்ட்டுருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தான் தெரியும். சரியா? இல்லை நம்ம எப்பயுமே சாதுவாக எப்பயுமே யாரை பற்றியும் நம்ம கவலைப்படாமல் நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு குளிச்சுட்டு சாமிக்கு விளக்கேற்றிண்டு யாரை பற்றியும் நினைக்காம ரொம்பலாம் வந்து யாரை பற்றியும் எதுவும் காசிப்லாம் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி இருக்கோமா, இல்லை நம்ம எப்பயுமே வந்து சும்மா வந்து மற்றவா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன ஆறுது அப்படின்னு காசிப் பண்ணிட்டு சித்த சஞ்சல், அதாவது எப்பயுமே வந்து நம்ம மனசு வந்து என்ன திலுமுழு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோமா, இல்லை இந்த விவாதத்தில் படுறது, இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் பண்ணுறது, கலகம் உண்டாக்குறது, இந்த காமம்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுட்டு டிசைர் வச்சுட்டு இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து தமோகுணம். அது என்ன இருக்குது நமக்குங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். சரியா? நான் இதை திருப்பி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா 3 தடவை நான் இதை சொல்லியிருக்கேன். ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஸோ தட் இட் கெட்ஸ் இன் டு யுவர் ब्रेन. ओके. उस समय शरीर के अंग भारी हो जाता है, इंद्रियां तामसिक भाव के वशीभूत रहती है, चित्त विमूढ़ रहता है और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता. அப்போ என்ன சொல்கிறா, இந்த மாதிரி தமோகுணம் ஸ்டேட்டை நீ வந்து அந்த நிலையை நீ அடைஞ்சிட்ட அப்படியேனாக்கா என்ன உன்னோட பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே இட் வில் ஃபீல் வெரி ஹெவி. ஆல் யுவர் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஆக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே தாமசிக் பாவனம், அதாவது தாமசிக் குணங்களோட ஒரு அடிமையாயிடும். சரியா? அப்போ அது வந்து கெட்டது தான் பார்க்கும், எப்பயுமே கண் அழுதுண்டே இருக்கும், எப்பயுமே காதுக்கு வந்து தப்பாக வந்து கேட்டுட்டு காசிப் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு தோணும் வாய்க்கு. சரியா? இந்த மாதிரி யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் வில் டூ சம்திங் தட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் அதர்ஸ் விஷஸ். ஓகே, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அடிச்சுண்டு அந்த மாதிரிலாம். சரியா? ஸோ அதுதான் அவள் சொல்கிறா. அண்ட் ஸ்லீப் எல்லாம் வந்து தூக்கமே போயிடும். ஸோ हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए அப்படிங்கிறத பிரம்மாஜி நாரத் கிட்ட சொல்கிறார். இப்போ நாரத்ஜி அதுக்கு என்ன சொல்கிறார்? நாரத உவாச்ச விபின்னலக்ஷணாः प्रोक्ताः पितामह गुणास्त्रयः कथमेकत्र संस्थाने कार्यं कुर्वन्ति शाश्वतं परस्परं मिलित्वा हि विभिन्नाः शत्रवः किल एकत्र स्थाः कथं कार्यं कुर्वन्तीति वदस्व मे. பிரம்மோவாச்ச. வெயிட், அதுக்கு முன்னாடி நாரத்ஜி என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். नारद जी ने சொல்றார், हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, यह मुझे बताइए. அதாவது அவர் என்ன கேட்குறாரு நாரத்ஜி இப்போ அப்பா கிட்டக்க என்ன கேட்குறாருன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த 3 குணங்களையும் நீங்கள் வந்து பிரித்து நீங்கள் அதோட லக்ஷணங்கள்லாம் என்கிட்ட சொல்லிட்டேன். இப்போது भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं அப்படின்னா,
இது மூணும் மிக்ஸ்டாக இருக்குது, கலந்ததாக இருக்குது. அப்போ இது ஒரே இடத்துலேருந்து இருந்துட்டு எப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக அன்இன்டரப்டடாக வந்து அந்த குணங்கள் தன்னோட காரியத்தெல்லாம் தன்னோட வேலையை வந்து பண்ணுறது. அப்புறம் என்ன கேட்குறார், विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं அப்படின்னா, விபரீத் ஹோத்தே ஹுவே பி அப்படின்னா டேமேஜிங் அண்ட் அட்வர்ஸாக இந்த மாதிரி இருந்தாலும், இது ஏன்னா மூணும் கலந்துதான் இருக்கு இல்லையா, அதனால் டேமேஜிங் அண்ட் அட்வர்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இருந்தாலுமே இந்த ஃபார்ம் ஏ குண் ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிற ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற இந்த குணங்கள் என்ன ஒன்றா ஏக் ஹோக்கர் ஒன்றா பரஸ்பர் மில் கர்க்கே மியூச்சுவலாக என்ன அது வந்து சேர்ந்துண்டு கிஸ் பிரகார் காரிய கர்த்தே ஹேன் எந்த மாதிரி அது வேலை பண்ணும் அப்படின்னு யஹ முझे बताइए அப்படிங்கிறத வந்து நாரதர் கேட்குறார். அதுக்கு பிரம்மாஜி என்ன சொல்கிறா அதை பார்க்கலாம். பிரம்மோவாச்ச ஸ்ருணு புத்திர பிரவக்ஷ்யாமி குணாஸ்தே தீபவ்ருத்தயः பிரதீபஷ்ச யதா காரியம் பிரகரோத்யர்த்ததர்ஷனம் வர்த்திஸ்தைலம் யதார்ச்சித் चिश्च विरुधाश्च परस्परं विरुधं हि तथा तैलमग्निना सह संगतं तैलं वर्ति विरोध्येव पावकोऽपि परस्परम् एकत्र स्थाः पदार्थानां प्रकुर्वन्ति प्रदर्शनम् एवं नारदौवा. ஓகே, இப்போ இவர் பிரம்மாஜி என்ன சொல்கிறார், நாரதௌவாச்ச பார்க்கலாம் அப்புறமா. இதில் இப்போ பிரம்மாஜி என்ன சொல்லியிருக்கார், हे पुत्र सुनो मैं बताता हूँ उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है. மூணு குணங்களோட ஸ்வபாவமும் வந்து விளக்கு மாதிரி, சரியா? जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्नि, शिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं. எப்படி ஒரு தீபக்கில் வந்து எண்ணெய் இருக்குது, திரி இருக்குது, நெருப்பும் இருக்குது, சரியா? எண்ணெய் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கும், சரியா? திரி அப்படிங்கிறது வந்து அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், சரியா? அதாவது எண்ணெய்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு சிப்பாக அப்படியே கொஞ்சம் கையிலலாம் ஒட்டிண்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். திரிங்கிறது இட் இஸ் காட்டன். அண்ட் அது அக்னி அப்படிங்கிறது நெருப்பு. தீனும் பரஸ்பர் விரோத தர்ம வாலே ஹேன். மூணும் வந்து எப்படி மியூச்சுவலாக அது வந்து தே ஆர் நாட் இன்டென்டட் டு பி டுகெதர், சரியா? ஏன்னா நெருப்பு வந்துடும், சரியா? அந்த மாதிரி அது பிரச்சனை ஆகிடும், சரியா? மூணும் சேர்ந்து இருந்தால் அந்த மாதிரி நெருப்பு வந்து பிரச்சனைங்கிறாங்க. तीनों परस्पर विरोध धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं आदि का दर्शन कराता है. அது வந்து என்னதான் அது வந்து இஃப் இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஆனால் அது மூணும் சேர்ந்துருந்தால் தான் என்ன அந்த விளக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும். दर्शन करता है. यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं. இதெல்லாம் ஒன்றும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சேராது அப்படிங்கிற மாதிரி அது இருந்தாலும் அது மூணும் சேர்ந்தாதான் நமக்கு வெளிச்சம் கிடைக்கும், சரியா? வஸ்துவும் கா தர்ஷன் கர்த்தா ஹே அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளால் அந்த வெளிச்சம் இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறா, சரியா? எண்ணெயும் இருக்கணும், திரியும் இருக்கணும், நெருப்பும் இருக்கணும். நெருப்பு டேஞ்சர், சரியா? பஞ்சு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறது, சரியா? அதே மாதிரி எண்ணெய்
அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு எப்படி சொல்கிறது, கொஞ்சம் அப்படியே சிப் சிப்பாகட் அதெல்லாம் வந்து ஒரு குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் எண்ணெய்க்கெல்லாம். சரியா, அதோட ஸ்மெல்லு, அதோட டேஸ்ட்டு, ஸோ அதுக்கு வந்து வேறு மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இது மூணும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று அது சேராது அப்படின்னு இருக்கும் போதும் பஞ்சு டேஸ்ட்லெஸ்ஸு கரெக்டாக, அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மெல்லும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் இந்த எண்ணெய் வந்து அதுக்கு எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட்டான குவாலிட்டிஸு. அக்னி ரெண்டையும் எரிச்சிடும், அந்த மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டி. ஸோ அதனால தான் அது மூணையும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று விரோதம் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதனால் மூணும் இருந்தால் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற வஸ்துகளுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு தர்ஷன் கொடுக்கும், நம்மளால் அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத பிரம்மா சொல்கிறார். சரியா, இப்போ பார்க்கலாம். நாரத உவாச்ச ஏவம் பிரகிருத்திஜாஹ प्रोक्ताः गुणाः सत्यवती सुत विश्वस्य कारणं ते वै मया पूर्वं यथा श्रुतं. இப்போ நாரத்ஜி என்ன சொல்கிறாருங்க, ஹே சத்யவதி சுத व्यासजी, ये सत्यवादी तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण है, जैसा मैंने पहले भी सुना है அப்படின்னு அவர் நாரத்ஜி வந்து வியாசர்கிட்ட சொல்லியிருக்கார். அவர் வியாசர் வந்து he also asked the same question, no? சில பேர் இந்த சுவாமியை கும்பிடுறா, சில பேர் அந்த சுவாமியை கும்பிடுறா, அப்போ நம்ம எந்த சுவாமியை கும்பிடணும், பகவதி யார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கா இல்லையா. அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கிறச்ச நாரதர் வந்து இதெல்லாம் சொல்லின்னு இருக்கா. நானும் இதெல்லாம் எங்கள் அப்பா கிட்டே கேட்டப்போ எங்கள் அப்பா எனக்கு இதெல்லாம் வந்து விளக்கினார், இந்த குணங்கள் பற்றியெல்லாம். அப்போது அதே மாதிரி ஹே வியாஸ்ஜி, ये சத்தவாதி तीनों गुण भी, இந்த மூணு குணங்களும் प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं, दे आर born out of nature. சரியா, और ये जगत के कारण है. சரியா, திஸ் நேச்சர் இஸ் இந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான இந்த ஜகத் அப்படின்னா இந்த ஒரு கிரியேஷன், இந்த யூனிவர்ஸ்க்கே. சரியா, தட் இஸ் த ரீசன். சரியா, ஜெய்சா மேனே பஹலே பி சுனா ஹே அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்கிறார். சரியா, இப்போது வியாசவாச்ச, இப்போது வியாசர் வந்து இதெல்லாம் he is telling all of this to யார், ஜன்மேஜயக்கு. சரியா, इत्युक्तं नारदेनाथ मम सर्वं सविस्तरं गुणानां लक्षणं सर्वं कार्यं चैव विभागशः आराध्या परमाशक्तेर्यया सर्वमिदं ततं सगुणा निर्गुणा चैव कार्यभेदे सदैव हि अकर्ता पुरुषः पूर्णो निरीहः परमो व्ययः करोत्येषा महामाया विश्वं सदसतात्मकं ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः सूर्यश्चन्द्रः शचीपतिः अश्विनौ वसवस्त्वष्टा कुबेरो यादसाम्पतिः वह्निर्वायुस्तथा पूषा सेनानीश्च विनायकः सर्वे शक्तियुताः शक्ताः कर्तुं कार्याणि स्वानि च अन्यथा ते अप्यशक्ता वै प्रस्पन्द्रितु मनीश्वरा सा चैव कारणं राजन् जगतः परमेश्वरी समाराध्य तां भूपः कुरु यज्ञं जनाधिप पूजनं परया भक्त्या तस्या एव विधानतः महालक्ष्मीर्महाकाली तथा महासरस्वती ईश्वरी सर्वभूतानां सर्वकारणकारणं
सर्वकामार्थदा शान्ता सुखसेव्यादयान्विता नामोच्चारणमात्रेण वाञ्छितार्थफलप्रदा देवैराराधिता पूर्वं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरैः मोक्षकामैश्च विजितात्मभिः अस्पष्टमपि यन्नाम प्रसङ्गेनापि भाषितं ददाति वाञ्छितानर्थान् दुर्लभानपि सर्वथा इति भयार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकं वने बिन्दुहीनमपीत्युक्तं वाञ्छितं प्रददाति वै तत्र सत्त्वव्रतस्यैव दृष्टान्तो नृपसत्तमां प्रत्यक्षयेव चास्माकं मुनीनां भावितात्मनां ब्रह्माणां समाजेषु तस्योदाहरणं बुधैः कथ्यमाणं मया राजन् श्रुतं सर्वं सविस्तरम् अनक्षरो महामूर्खो नाम्ना सत्यव्रतो द्विजः श्रुत्वाक्षरं कोलमुखात्स मुच्चार्य स्वयं ततः बिन्दुहीनं प्रसङ्गेन जातोऽसौ विबुधोत्तमः येकारोच्चारणादेवी तुष्टा भगवती तदा चकार कविराजं तं दयार्द्रा பரமேஸ்வரி. இதோட சாப்டர் ஓவர். இப்போ இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்க்கலாம். व्यासजी என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். व्यासजी बोले, हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है. सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे यह समस्त संसार व्याप्त है. वे भगवती कार्य भेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों है. वह परम पुरुष तो अकर्ता पूर्ण निःस्पृह तथा परम अविनाशी है. ये महामाया ही सत और असद्रूप जगत की रचना करती है. ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्र इंद्र दोनों, अश्विनी कुमार आठों, वसु विश्वकर्मा कुबेर वरुण अग्नि वायु पूषा कुमार कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं. हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा ना हो तो वे हिलने ढुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते. हे राजन, वे परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण है. अतः हे नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें. वे ही महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती है. वे सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्रा कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुखपूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण है. वे भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली है. पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले उनके जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी. किसी प्रसंगवश अस्पष्ट रूप से ही
उच्चरित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देती है। हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्रादि हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ए शब्द का उच्चारण किया था। उस बंधु रहित बीज मंत्र एम का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। यह दृष्टांत हम पुण्य आत्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, यह दृष्टांत हम पुण्य आत्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्रह्मा ने वह ए शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित एम बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एकार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गई और दयार्द्र होकर उन परमेश्वरी ने उसे கவிராஜ் பனாதியா அப்படிங்கிறது சொல்கிறா. அதாவது எல்லா சுவாமிகளும் அம்பாலோட ஸ்வரூபம் தான் சரியா. அவாவா அம்பாள் கொடுக்குற ரூபத்தில் அம்பாலோட சக்தியோட அம்பாள் சொல்கிற காரியத்தை பண்ணின்னு இருக்கா. தே ஆர் பர்ஃபார்மிங் தேர் டியூட்டிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஓகே. அண்ட் காரணக்கர்த்தா அம்பாள் தான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறா. அண்ட் ஏம் அப்படிங்கிறது ஒரு பீஜ மந்திரம். அதை ஏன்னு ஒரு காக்காவை துரத்துறதுக்கு ஒரு முனி தப்பாக ஏன்னு சொன்னதுக்கே அம்பாள் அவளை பிளஸ் பண்ணிட்டார் அந்த முனியை. அதை கேட்டுட்டு பிரம்மாவும் ஏன்னு சொல்லி பண்ணின்னு இருக்கிறத அவருக்கும் ஒரு அவரை ஒரு கவியாகவே ஆக்கிட்டார் சரியா. கவிராஜி பன்கையா ஏன்னு சொல்லுது. நீ தப்பாக உச்சாரம் பண்ணினாலும் அந்த ஏம் அப்படிங்கிற அந்த பீஜ மந்திரம் அவ்வளோ ஒரு சக்தி உள்ளது. அந்த ஏம் அப்படின்னு நீ உச்சாரம் பண்ணி அந்த பகவதியை நீ கும்பிட்ட அப்படின்னா நீ நினைக்கிற காரியம் உனக்கு சித்தியாகும் அப்படிங்கிறத அவள் சொல்கிறா. இத்தி ஸ்ரீமத் தேவி பாகவதி மகாபுராணே அஷ்டாதசசாஹஸ்ரயாம் சம்ஹிதாயாம் திருத்தீயஸ்கந்தே குண பரிஜ்ஞான வர்ணனம் நாம நவமோ அத்தியாயः. ஓம்